ओडिशार चाषी कूलर जो समस्या जो सरकार निर्वाचन समय रे ओडिशार चाषी कूल को प्रतिश्रुति देइथिले बिना कटनी छटनी रे एमएसपी प्लस इनपुट सब्सिडी देई आमे 3100 टंकार धान क्रय करिवु एवं ओडिशार चाषी कूलर समस्त बड़का धान क्रय करिवु। आज आपण माने आज अनुभव करुथुबे गोटिए खरीफ गोटिए रबी एवं वर्तमान गोटिए खरीफ चली सारा राज्य रे जो भली भाव रे चाषी प्रतारित होइचंती डबल इंजिन सरकार ओडिशार चाषी कूल को जो भली भाव रे धोखा देइछंती आज सारा राज्य रे एक कथा प्रतिध्वनित होची। ओडिशा विधानसभा अचल अछि एवं राज्य सरकार निदाविष्टु बारंबार चाषी मान को अपमानित करा जाउछि। मान्यवर मंत्री माने मान्यवर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मान्यवर जोगाण मंत्री मान्यवर समवाय मंत्री भिन्न भिन्न विवृत्ति रखुचंती ओडिशार चाषी कूल पाखरे। मान्यवर मुख्यमंत्री फूड पॉलिसी आसीबा परे कैबिनेट रो निष्पत्ति जो दिन प्रकाश कले से दिन ओडिशार चाषी कूल को आश्वस्त करथिले जे आमे समस्त बड़का एवं बिक्री योग्य धान क्रय करिवु ओडिशार चाषी कूलर। किंतु परवर्ती समय रे मान्यवर समवाय मंत्री एवं मान्यवर जोगाण मंत्री कहिले आमे 150 क्विंटाल रु अधिक धान किनी पारिबु नाही। ये किभली भाव रे ओडिशार चाषी कूल को धोखा करा जायछि ताकू निजे आपण माने अनुभव करंतु। चलित वर्ष एवं गला वर्ष नूतन सरकार आसिला परे ओडिशार चाषी मानकू चारि थर आंदोलन करने को पड़िला। प्रथमे चाषी आंदोलन कले गोटे कला आईन लदी दिगला चाषी मान रेजिस्ट्रेशन एवं से रेजिस्ट्रेशन रे शर्त रखागला जड़े चाषी जिते रेजिस्ट्रेशन को आसीबो से तार वंशावली धरिकी आसीबो एवं सेतिपाई मो चाषी मान को राजरास्ता ओह्लैवा को पड़ता। ता परवर्ती समय रे मंडी खोलिया पाई जेतेबेले पश्चिम ओडिशार संबलपुर बरगढ़ नुआपड़ा जिल्ला रे जेतेबेले जिला प्रोक्योरिंग कमिटी रो बैठक होला गोटे मास विलंब रे नवेम्बर 28 तारिख रो मंडी खोलिया पाई निष्पत्ति करागला। गोटे मास विलंब करागला। रेजिस्ट्रेशन पाई आंदोलन मंडी खोलिया पाई आंदोलन मंडी की जेतेबेले धान नहीं कि जीवा कथा टोकन कथा उठिला जो वैलिड टोकन चाषी पाखे पहुंचवा कथा ताकू दुईटी टोकन कर दिया गला 75 क्विंटाल से टोकन पाइबार मध्य टालटोल नीति अवलंबन करागला। छोट एवं मध्यवित्त चाषी 20 क्विंटाल 30 क्विंटाल 40 क्विंटाल 50 क्विंटाल धरिकी जो चाषी माने आसिले मंडी की जो चाषी मान को कही दिया गला तमे मिल पाखक जाओ 4 दिन 5 दिन गाड़ी भड़ा देकरी से माने मिल मुंडर अपेक्षा कर रहिले एवं तापरे अभावी धान बिक्री आरंभ होला एवं जो माने भी सरकारी व्यवस्था भितर धान देले से मान को प्रतिश्रुति दिया जाइथिला आमे 48 घंटा मध्य डीबीटी माध्यम रे प्राप्य प्रदान करिवु। मास मास गला चाषी मध्य प्राप्य पाइला नहीं। आपण माने भाबंतु
କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଚାଷୀ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା 4000 ପରଚେଜ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ 300 ପରଚେଜ ସେଣ୍ଟର ଆହୁରି ଖୋଲା ଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 80 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ ପାଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା, MSP ନଥିଲା, 2003-04 ମସିହାରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଲେ। DCP ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସରକାର ଚାଷୀ କୂଳ ପାଖରେ MSP ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଥର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳର କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆମେ 5 ଥର କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଧୂଳିସାତ ହେଇଛି। ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆଜି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ କଥା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ଏକଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ। ତମେ କହିଲ ଆମେ ସମସ୍ତ ବଳକା ଧାନ ନେବୁ। ଆଜି ଯୋଉଟା ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି 193 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି। ତମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛ 73 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। ଆଉ ବଳକା ଧାନକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୋଉଠିକି ଯିବେ? କାହା ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିବେ? ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳକୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଧୋକା ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ 1000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ଆଳରେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଏହି ଧୋକା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ ପ୍ରତି ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା କରିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ କୂଳ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ, ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣଙ୍କର ଏ ସ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଚାଷୀ କୂଳର ସ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ ସଠିକ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାର ବାହାବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 70% ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେ ଚାଷୀ କୂଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରତାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଯେଉଁ ଚରମ ଅଧୋଗତି ହେଇଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚରମ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଏଠି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳର ଯେଉଁ ହକ୍ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ।